Hey guys, welcome to Search Creator YouTube channel. In this video, we will going to learn the Python program that could search the text in a file for phone numbers and email addresses. This is the program of Python Programming Laboratory 5B. In previously, we will learn Python 5 program 5A, that is called with using and without using regular expression to find the valid phone numbers, and also the function is phone number. Okay, and now we will in this video we will learn how develop a Python program that could search text in a file or phone numbers. For example, +91 99 00 88 This is the for example purpose, and all email addresses is sample@gmail.com. This is the for example purpose. Okay, the program is available our official website. So I will provide the official website link in below description box, or you can also can search any Google Chrome or any search engine, like open Google Chrome. Here search the name that is called search creators VTU hyphen ATE. Okay, it opens the first link. Click on this link and below, scroll down below, or you can also choose the above navigation bar courses. Okay, it opens the new page. Here choose the engineering or VTU. Okay, here choose the computer science, and also you can choose artificial intelligence, data science and engineering. In my case, I can choose computer science and engineering. Okay, here I can choose 4th semester. In that 4th semester also available. Okay, here you see the syllabus. Okay, okay, here scroll down below. Here Python programming laboratory. Okay, click on this Python programming library. It opens the new page. Okay, here we can also see the full Python programming laboratory, all programs PDF. Okay, scroll down below. Here click on pop out. You can download it, or scroll down below. Okay, here the Python program 5B is available here. Okay, the Python program file is available. Pop out the file and download it. Okay, downloaded. Download anyway. Okay, I can download this in desktop. Okay, save it. The Python program is now available in your system. Okay, now see, this file is this text. The file is opened. So once the file is available in your system, so click on PyCharm or any IDs like PyCharm and Visual Studio Code or Anaconda. The three IDs are to create Python programs or Python files. Okay, in my case, I will open PyCharm. Click on PyCharm link. So it opens the PyCharm. Here I will create new project. The project name is PRG05B. Okay. Okay, 0550. Okay, already name is given. Okay, so I will give the PRG005B. Okay, create. Next, it creates the new folder that is called PRG005. In that folder, I will create new file. Click on right click on the folder. So select the new, in new, click on Python file. Okay, here give the name PRG005B and click on Python file or
double click on Python file, hit enter. Okay. Next here we can must should type this Python program file in time. You can must should type this program. In my case, I will time is less time, so I will copy this Python program in the here. So ನೀವು ಈ ಪೈಥಾನ್ ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ನೀವು ಈ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ಫೈಲ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಎರರ್ ನ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎರರ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಫೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಇರೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈಲು ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಎರರ್ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಎರರ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್, ಇಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಎರರ್ ಬರೋದು. ಒಂದು ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಎರಡೇ ಎರರ್. ಮೊದಲೇ ಎರರ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್. ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದ್ ಎರರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಎರರ್. ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇದೇ ತರ ಎರರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎರರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಈ ಲೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು. ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಎರರ್ ಕಂಡೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲೀರಿ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಎರರ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಎರರ್ ಎರಡೇ ಎರರ್, ಒಂದು ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಎರರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೈಥಾನ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದ್ರಾಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದೇ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಅದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ಬೇಕು, ಎರರ್ ಆತರ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸುಮ್ನೆ ಜಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಗೆ, ಈಗಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗಲೇ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದೊಂದೇ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನು ಎರರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎರರ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಫೈಲ್ ನ ನೀವು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪೈಚಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಐಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ,
ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಫೈಲ್ ನ. ಸೊ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ರನ್ ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರರ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಟ್ರೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಟೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಲೈನ್ 10 ಏನ್ ಲೈನ್ 10, ಸೊ ಈ ಲೈನ್ 10 ಇದು ಎರರ್ ಬಂದಿದೆ ವಿತ್ ಓಪನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಫೈಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಇದೇ ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಹತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಹತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಈ ಫೈಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈಲ್ ನೇಮು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ನೀವು ನಿಮ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆ ಫೈಲ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫಾರ್ ಡೆಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇದೆ ಡೆಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪೈಥಾನ್ ಫೈಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈಗ ಆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೇವ್ ಕೊಡಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನೇ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇವ್ ಕೊಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎರರ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಸಮ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ಫಾರ್ ಡಮ್ಮಿ ಆಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ಇಮೇಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿನೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎರರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸ್ತೀಯ. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಕೊಟ್ರೆ, ರನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬರೀ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ರನ್ನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೇವ್ ಕೊಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ರನ್ ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿನೂ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನನ್ನು. ಇಂಪೋರ್ಟ್ RE ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೋನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 12 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಸೊ ಆ 12 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಇಮೇಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಇದೆಯಾ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಮೇಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಇಮೇಲು ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ A-ZA-Z029 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಟು ಈ ತರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ನಾವು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ PRG00005 ಅಂತ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗೇನೆ ನಾವು ಒಂದು ಪೈಥಾನ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಗೆ
ಈ ಎರರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನೇ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ವಿತ್ ಓಪನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ರೀಡ್ ಮೋಡ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಮೋಡ. ಸೊ ನಾನು ರೀಡ್ ಮೋಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ರೈಟ್ ಮೋಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆಸ್ ಫೈಲ್ ಅದು ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಫೈಲ್ ಏನಾದ್ರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆತರ ಇಮೇಲ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಮೇಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದು. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ, ಎರಡು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್. ನೀವು ಏನೇ ಎರರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಎರರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಕ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 5B.